स्वागत रड़के तेरा हुसन अखां विच रड़के होए मर मर के हो के भर के हल मंगदे सवाल दा दे जिओ जवाब साडी सत श्री अकाल दा। सत श्री अकाल जी। गगनदीप सौंधी गल्लां ते गीत दे विच तुहाडी खिदमत विच हाज़र है। इस्तकबाल करदे हां जी सानू देखण वालिआं नूं, चाहण वालिआं नूं ते चाह के मुस्कुराउण वालिआं दा। और जदों असीं गल्लां ते गीत दी गल करदे हां, गल्लां हुंदियां ने, गीत हुंदे, पर अज तुसीं देख लो कि जदों असीं गल्लां दे विचों गल्लां कड्ढण दी कोशिश करांगे, सच जाणिओ एक मूड जिहड़ा हैगा तुहाडा ओह खिड़ जाएगा। एक पता लगेगा कि असी जिहड़ी है वो किस सोच के मालक हैगे आ। एक पता लगेगा कि हाशम फतेह नसीब उन्होंने जिन्हें हिम्मत यार बनाई, और हिम्मत के नाल जिहड़े बंदे चढ़दी कला दे विच रहिंदे आ उन्होंने फिर तुहानूं पता ही है भी धक्किਆਂ ਦੀ हिक उत्ते बल्लिआ सानूं धक्के नाल आउंदा जिंदाबाद लिखण। सो जिंदगी जिहड़ी हैगी वो जिंदाबाद करन वास्ते साडी सोच का सकारात्मक होना, हाँ पक्खी होना बहुत जरूरी हुंदा। और जदों इहो जिही सोच होवे उस वेले सोच के ये नहीं सोचना भी असीं की सोचीए, सिर्फ ये विचारना कि असी हाँ पक्की विचार अपनी सोच दे विच लैके आईए, क्योंकि सोच का पद्धर जदों बहुता ज़्यादा उच्चा हो जाता उस वेले आवाज़ जिहो जिही मर्जी होवे, चाहे हल्के दिन ही कोई गल कह दिओ, बस वो विचारां दा पद्धर वेख्या जांदा है। ते सच जाणिओ इहो जिहा विचारां दा पद्धर, इहो जिही एक शख्सीयत, ते जदों असीं रिश्तिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ समाज ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ सकारात्मक सोच ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और इस वेले जो इस स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद ने, मैं जे गल करां तो वो एक अध्यापका ने, बच्चों को पढ़ाउण दा उन्होंने कारज किया। उस तो बाद उन्होंने बतौर प्रिंसीपल एक सुपरविजन की कि किस तरीके मैनेजमेंट की जा सकती है, प्रबंध किया जा सकता। उस तो बाद उन्होंने एक मोटिवेशनल तौर के स्पीकर के तौर के उत्ते वख-वख थावां ते जाके वख-वख संस्थावां के तौर के उत्ते एक अपने आप दे विच यूनीवर्सिटी के तौर के उत्ते उन्होंने काम किया और लोगों को इन्ना को जागरूक किया कि कहते हुंदे ना भी एक मरे बंदे दे विच भी आत्मा फूकण वाली गल हुंदी है। सो उस वेले इहो जिही एक दमदार शख्सीयत अज साडे कोल मौजूद ने। और जे मैं गल करां समाज सुधारक दी, एक लेखका दी, जिन्हां दे आर्टिकल्स तुसीं आम तौर दे उत्ते अखबारां दे विच पढ़दे रहिंदे हो, पर तुसीं अज रूबरू देख भी लेना। मैं बरजिंदर कौर बिसराओ दी गल कर रहा और उन्हां दा आपां स्वागत कर लईए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बरजिंदर जी, पहलां तां दसो भी की हाल चाल ने जी? बहुत वधिया ने। हाँ जी, अज देखो आप चंगी सोच दे नाल हौली हौली करके अगे वधना है ना। हाँ जी। सो सकारात्मक सोच की जे आपां गल कर लीए तो हाँ पक्खी सोच की हुंदी है ते अज दा जिहड़ा मनुख है उहदी सोच किहो जी है, इन्हां दोनों नूं आपां थोड़ा जिहा पहलां टटोल लईए जी। देखो गगन, हाँ पक्खी सोच जिहड़ी हुंदी आ जी, मनुख जदों जिंदगी दे काफ़ी सारे चैलेंजिस दे विचों बड़ी आसानी दे नाल निकलदा, ਉਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਅਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਬੀੜਾ ਸਿਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲੈਸਨ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਿਆਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ? ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਜੇ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਆਪ ਉਹ ਲੱਭਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਰਖੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਜੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰਕ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੂਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਸ ਅਮੀਰਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਈ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਧੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਧੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਧੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਏ। ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁੰਡਾ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਖੰਗੂਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੱਲਾ ਲੈਣਾ, ਹੈਨਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੁੱਪ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦਾ ਵਾਵਰੋਲਾ ਜੀ, ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਛਲਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ, ਨਿਰੀ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨੇ ਗੋਤੇ ਤਾਰੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਤਰਦੇ, ਕੁਛ ਡੁੱਬਦੇ, ਕੁਛ ਮਰਦੇ, ਕੁਛ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਸੜਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਚੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਜੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਥਾਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਥਾਟਸ ਵਧਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ 30 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ 40 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਥਾਟਸ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਉਹ 20 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੱਬਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਆਣੇ ਅੱਡ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਅੱਡ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸੂਤੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਰੰਗਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੜੇ ਚਾਅ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲਿੰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ, ਛੇਤੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਸਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਾਤਕ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ 40 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ PTM ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਭਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ 90% 99% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 90% ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਦਿਓ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, 97.7% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕਸ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ 1% ਘਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਓ।
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ 97% ਆਏ ਆ, 97.8 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੇਰੇ 0.8 ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਬੱਚੇ, ਤੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਓਨੈਸਟ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਲਓ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੀਤ। आओ रल मिल नचिए गाइए, हंस हंस असी शगन मनाइए। आओ रल मिल नचिए गाइए, हंस हंस असी शगन मनाइए। नच नच के धरती हिलाइए, आया है नवा साल सोहणिया, आया है नवा साल सोहणिया, आया है नवा साल सोहणिया, आया है नवा साल सोहणिया। रल मिल शगना दी लोड़ी भी मनानी है, अंबरा ते अपनी गुड्डी भी चढ़ानी है। रल मिल शगना दी लोड़ी भी मनानी है, अंबरा ते अपनी गुड्डी भी चढ़ानी है। दुख दर्द भी लैने वंडा, आया है नवा साल सोहणिया, आया है नवा साल सोहणिया, आया है नवा साल सोहणिया, आया है नवा साल सोहणिया। अज खुशियां च डुब्बा सारा जहान है, नम नम अखियां च आई मुस्कान है। अज खुशियां च डुब्बा सारा जहान है, नम नम अखियां च आई मुस्कान है। आजा तू भी अज जश्न मना, आया है नवा साल सोहणिया, आया है नवा साल सोहणिया, आया है नवा साल सोहणिया, आया है नवा साल सोहणिया। अज छेड़नी मैं कोई मिठी जेही तान है, सुरां विच भिज जाना सारा जहान है। अज छेड़नी मैं कोई मिठी जेही तान है, सुरां विच भिज जाना सारा जहान है। आजा तू भी अज मेरे नाल गा,
ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਿਓ ਜੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਆ ਕੋਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਸਰਾਓ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਨੇ, ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਵਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਲੇਖਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਮੋਹਤਾਰਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਪਾਠਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਆ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣ ਆ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਉੱਪਰ ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਟਾਹਣੀ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਰਾ ਅੱਜ ਫਸਿਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਂਦਰ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੋਏ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀਪੁਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਹਲਪੁਣਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚਲਾਕਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਗਗਨ ਜੀ, ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਚੀਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ
ਥੋੜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਨਕਾਰਾਤਮਕ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਨਰੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਆ ਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਸੋਚ ਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਗਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨਰੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੋਆ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਨਰੋਆ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਰੋਆ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟੌਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸੋਚ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਜਰਬਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਕੌੜੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਫੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚ ਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ, ਚੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 2-2 4-4 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ
ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ WhatsApp, Facebook ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਪੱਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਫੋਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫੋਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਖੁਦ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਖੇਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਕਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ 30 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ 40 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 50 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 60-70 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਅਗਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਝੂਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੀਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੋ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗਿਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਇਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਰੂ ਕੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਗੁਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ
ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਇੱਧਰ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸੋਚ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।